Vanakkam. So today we are going to discuss 12th standard business mathematics, 3rd chapter integral calculus part 2. So in this, the first exercise, we have area of the region bounded by the curve and the axis. Axis may be x axis or y axis. Area of the region bounded by a curve and the axis like this. So this is the curve. Area bounded by this curve and the axis x axis between the limits x is equal to a and x is equal to b, and the area is equal to integral a to b y dx. Area is equal to integral a to b, y means the function y dx. So how do we get this formula? So we try to divide this into small pieces as much small as possible. So when you divide this into small pieces like this, each piece seems to be a rectangle. So what is the area of the rectangle? Length into breadth. So this is breadth and it is the length. Area is y into dx. So when you split this into small pieces as much small as possible, this will be very close to a rectangle. So y into dx will be very close to the area of a rectangle. So we found the area of this one small piece of a rectangle. So if you integrate this area between these two limits, it will lead into the area of the region bounded by this curve and the x-axis. Area of the region bounded by the curve and the x-axis between these two limits. So area is integral a to b y into dx. Suppose if this area lies below the x-axis like this, if the area of the region bounded by the curve and the x-axis between two limits lies below the x-axis, your answer will be in negative. So in order to make our answer positive, we use the formula area is equal to integral a to b minus into dx, minus y into dx. Sir, how do we know that if the area lies above the curve, above the x-axis or below the x-axis? That we have to draw the diagram. Okay. So for your syllabus, in your syllabus you will be given the shapes which you studied in your lower classes. So I will give you some idea. So this is area bounded by the curve and the x-axis between two limits a and b. Area lies above the x-axis, area is equal to integral a to b y dx. If the area lies below the x-axis, area is equal to integral a to b minus y into dx. Even if you find integral a to b y dx, your answer will be negative. So finally you can write area cannot be negative, then make it positive. That doesn't matter. But you have to draw the diagram. And the next one is area of the region bounded by the curve x is equal to g of y. That is, you have to write the function x in terms of y. In this case, you have to write the function y in terms of x, here x in terms of y, and the y axis, area of the region bounded by the curve and the y axis between the limits y equal to c and y equal to d. So this is the area. We are trying to find the area of this region alone. So if the area lies right of the y axis, area lies right of the y axis, area is equal to integral c to d x into dy. So you have to write the function x in terms of y and substitute here, integrate and replace the limits c and d. If the area lies left of the y axis, so in this case you don't see if it is lies above the x axis or below, that doesn't matter at all. Okay, you have to verify the area வந்து y axis க்கு right side ல இருந்ததுனா integral c to d x dy formula. Area நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஏரியா வந்து if it lies left of the y axis, area is equal to integral c to d minus x times dy. Okay. So இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த டயக்ராம் வரைகிறது எப்படி அப்படின்றதுக்கு I will give you some of the examples, then we will do the problems. Okay. இப்போது நான் உனக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் கர்வ்ஸை எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் சின்ன 11th ஸ்டாண்டர்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். So ax plus by plus c equal to 0 represent the equation of straight line. அதாவது லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
x y ரெண்டு பேருமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி 1 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எக்ஸோட டிகிரி 1 ஒய்யோட டிகிரி 1 இருந்தால் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்து எப்போவே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். இந்த ஈக்குவேஷனை யூ ட்ரை டு மேக் இட் இன் திஸ் ஃபார்மேட் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு 1. அதாவது ரைட் சைடில் 1 வரணும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும், டிவைட் த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் பை த கான்ஸ்டன்ட். இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் சி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்டால் த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ மே கெட் இட் இன் திஸ் ஃபார்மேட் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு 1. ஸோ வி சே இட் இஸ் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய் இன்டர்செப்ட். ஸோ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னா we can write a comma 0, y interceptனா 0 comma b. So it is a point on the x axis and this is the point on the y axis. So ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா you will get the line, equation of this line. ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, x is equal to a, x is equal to b அப்படின்னு ரெண்டு லைன் இருக்குது. அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க, ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா we have to draw these two lines which are parallel to the y axis. X is equal to a, x is equal to b. Suppose for example x is equal to 2 சொல்கிறோம் அப்படின்னா 2ங்கிறது x is equal to 2ங்கிறது இது லைன் parallel to the y axis. ஸோ இது parallel to y axis, இது 1, இது 2 யூனிட். x axisல 2ங்கிறது இங்கே இருக்கும். ஸோ 2 வழியாக y axisக்கு parallel ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. இதுதான் x is equal to 2ங்கிற லைன். சப்போஸ் x is equal to -1ன்னா x ஆரிஜின் இது -1 இது. ஸோ y ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைன், இது x is equal to -1 அப்படின்றது. ஸோ y equal to c, y equal to dன்றது யாருன்னா லைன்ஸ் which are parallel to the x axis, right? So these are the parabolas. ஏன்னா you are asked to find the area bounded by the parabola and the x axis. ஸோ அதுக்கு y square equal to 4axனா இது ரைட் ஓப்பன் parabola, y square equal to -4axனா லெஃப்ட் ஓப்பன் parabola. பேரபோலாவில் இவனுக்கு தெரியும், இதுக்கு பேர் ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் a, 0. சில நேரம் இந்த ஏரியாவை கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன், ஃபோக்கஸ்னால் a, 0. இங்கே ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது யாருன்னா -a, 0. இது வந்து லெஃப்ட் ஓப்பன் பேரபோலா. ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -4ax. இது வந்து ஓப்பன் பேரபோலா, x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4ay. இங்கே ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குன்னா 0, aன்னு இருக்கும். இது ஓப்பன் டவுன் பேரபோலா. ஓப்பன் டவுன் பேரபோலாக்கு ஃபோக்கஸ் 0, -a. ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -4ay. அண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் யூ ஆல் நோ தட் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு r ஸ்கொயர் whose center is 0, 0. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் மட்டும் தான் உனக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதில் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். ரேடியஸ் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள். இதை தான் நம்ம ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த லெங்த் வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம், சரியா? ஸோ இது டயக்ராமை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சிலபஸில் இருக்கிற 1-2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் உனக்கு கொடுத்துருக்குறேன். இது போதும் உனக்கு. நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின், எக்ஸாம்பிள் 3.2. ஸோ கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை திஸ் லைன். அப்போ இது கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் and the y axis. இந்த லைனுக்கும் y ஆக்சிஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஏரியா between the boundaries y is equal to 2 and y is equal to 5. இப்போ இதை நீங்கள் டயக்ராமுக்கு மாற்றினா தான் என்ன ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு லைனாக இருக்கிறதுனால இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னேன். ஸோ x - 2y equal to 12 dividing throughout the equation by 12. ஸோ அப்போ x by 12 2y by 12 இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடுறேன். பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு மேக் இட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் x by a ப்ளஸ் y by b is equal to 1. ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கணும், அதனால் ப்ளஸ்ஸு, இங்கே இருந்த மைனஸை நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ 2 by 12னா 1/6 ஈக்குவல் டு 1. இப்போ இது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் x by a ப்ளஸ் y by b ஈக்குவல் டு 1. இது x இன்டர்செப்ட், அதனால் 12, 0. இது y இன்டர்செப்ட், அதனால் 0, -6. இப்போ இது அப்படியே நீங்கள் டயக்ராமுக்கு கொண்டு வாங்க. ஸோ 12, 0 இது உன்னோட x ஆக்சிஸ், இது உன்னோட y ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். ஸோ x ஆக்சிஸும் y ஆக்சிஸும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை நம்ம 0, 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ 12, 0 அப்படின்றது ஆன் த x ஆக்சிஸ் இட் இஸ் 12, 0. ஆன் த y ஆக்சிஸ் 0, -6 இந்த அங்கே இருக்குது 0, -6. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுற இந்த லைனு தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன், சரியா? ரைட். இப்போது ஏரியா பவுண்டட் பை திஸ் கர்வ்
and the y axis ன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அப்போ y axis between the lines y is equal to 2. நம்ம முதல்ல சொன்னேன் y is equal to இருந்ததுன்னா lines parallel to x axis. ஸோ y is equal to 2ங்கிறது யார் அப்படின்னா, y is equal to 2 அப்படின்றது இது y is equal to 2, இது y is equal to 5. y ஆக்சிஸில் இது 2 யூனிட்ஸ், y ஆக்சிஸில் இது 5 யூனிட்ஸ். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கிற இந்த ஏரியாவை கேட்குறாங்க. இப்போ இந்த ஏரியா y ஆக்சிஸுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ y ஆக்சிஸுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம், இன்டகிரல் c to d x dy-ன்னு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே y லிமிட்ஸ் கொடுத்ததுனால y ஆக்சிஸுக்கு ரைட்டாக லெஃப்டான்னு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ c to d x dy. இப்போ இதில் இந்த எக்ஸுங்கிறது யார் அப்படின்னா, இந்த இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன், இதிலிருந்து எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 2y மைனஸ் 12 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதுலேருந்து எக்ஸ் எடுக்கிறேன், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனால் 2y ப்ளஸ் 12. ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக 2y ப்ளஸ் 12, சிக்கு பதிலாக 2, டிக்கு பதிலாக 5. ஸோ இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா yக்கு பவரில் 1 இருக்குது. ஸோ அப்போது பவரில் 1ஓட 1 ஆட் பண்ணால் 2y² 2 12 கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இன்டகிரேஷன், பக்கத்தில் ஒரு y எழுதினா போதும். அப்போ y² + 12y between 2 to 5. ஸோ முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள், 5² 25, 12 5s are 60 மைனஸ் த லோயர் லிமிட். இப்போது yக்கு பதிலாக 2 அப்ளை பண்ணுங்கள், 2² 4, 12 into 2 வந்து 24. ஸோ திஸ் இஸ் 85 and it is 28. சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 57 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ எக்ஸசைஸில் ஒரு கொஸ்டின் 3.1ல் கொஸ்டின் நம்பர் 6. Find the area of the region lying in the first quadrant. தெரியும், ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். Bounded by the region y is equal to 4x², x is equal to 0. x is equal to 0 அப்படின்னா y ஆக்சிஸ்ன்னு அர்த்தம், y equal to 0 அப்படின்னா x ஆக்சிஸ்ன்னு அர்த்தம், and y is equal to 4. ஸோ இப்போது அவங்க கொடுத்துருக்கிற y equal to 4x² or x² equal to y/4. ஸோ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் x² = 4ay அப்படின்ற இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா இது ஓப்பன் அப் பேரபோலான்னு அர்த்தம். ஸோ ஓப்பன் அப் பேரபோலா ட்ரா பண்ணியாச்சு. இது 0,0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் த ரீஜன் கிவன் இஸ் y is equal to 0 and y is equal to 4. நான் சொன்னேன் y is equal to 0 அப்படின்னா x ஆக்சிஸ் தான் இருக்கு இல்லையா, x ஆக்சிஸ். y is equal to 4 அப்படின்றது லைன் parallel to the y ஆக்சிஸ், சாரி x ஆக்சிஸ். ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கிற இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏரியா y லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஏரியா லைஸ் ரைட் ஆஃப் த y ஆக்சிஸ், அதனால் ஃபார்முலா இன்டகிரல் c to d x into dy. ஸோ ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் 0 to 4. ஏன்னா லிமிட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது 0 to 4. எக்ஸுங்கிறது இதிலேருந்து கொண்டு வரணும். நமக்கு தெரியும் x² = y/4, x² = y/4. அப்போ x is equal to √y/2. So it is y to the power 1/2 divided by 2. So y power 1/2 நான் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன். சிம்பிள் ஃபார்முலா, x பவர் nக்கு இன்டகிரேஷன் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா x பவர் n + 1/n + 1 + c. சிம்பிள் ஃபார்முலா இது. ஸோ அப்போது y power 1/2க்கு இன்டகிரேஷன் y power 1/2 + 1 divided by 1/2 + 1. ஸோ 1/2 + 1 அப்படின்னா இட் இஸ் 3/2. இதுவும் 3/2, 2 கேன்சல் ஆகிடுது. நவ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் 4 to the power 3/2. ஸோ 4 power 3/2 divided by 3. ஸோ 4 வந்து 2² எழுதுகிறேன். ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிடும், 2 cube 8, 8/3 ஸ்கொயர் யூனிட். ஸோ அப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 8/3 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்று, using integration find the area of the circle. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் நீங்கள் எனக்கு சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க, ஃபார்முலா 5r² அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஃபார்முலாவை இப்போ ஒன்று டெரைவ் பண்ண சொல்கிறேன். ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஹூ சென்டர் இஸ் அட் ஆரிஜின். ஸோ சென்டர் வந்து 0,0 இருக்கணும், ரேடியஸ் வந்து a யூனிட்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் என்ன இப்போ தான் சொன்னேன்னா x² + y² = a². இதுக்கு சென்டர் 0 0, ஆரிஜின் ரேடியஸ் a. ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள். இந்த டோட்டல் சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க.
but you know that you can use this formula only to find the area bounded by the curve and the x-axis. So x-axisக்கும் இந்த கர்வுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த ஏரியாவை மட்டும்தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்னொரு தடவை பண்ணணும் நம்ம. So we can use this formula only to find the area bounded by the curve and the x-axis. இவ்வளோதான், இந்த ஏரியா வரைக்கும் தான் கிடைக்குமே ஒழிய இந்த ஏரியா கிடைக்காது. பட் ஆனால் டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும், உனக்கும் தெரியும், இது வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள், இது இன்னொரு செமி சர்க்கிள். அப்போது இதோட ஏரியாவும் கட்டாயமாக சேமாக இருக்கும். அப்போது இதோட ஏரியாவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்ட்டு 2 போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you will get the total area of the circle. சரி, அதை இன்னும் கூட பெட்டராக ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ டோட்டல் ஏரியா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பண்ணணும்னா you have to use the limits from -a to a அப்படின்னு எழுதணும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, you are finding the area region in the first quadrant. ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும்னா 0லேருந்து a வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ 0லேருந்து a வரைக்கும் நீங்கள் ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா you are getting area 1/4 of the circle. அதாவது குவாட்ரண்ட் ஆஃப் a சர்க்கிளோட ஏரியா தெரியும். அப்போ இதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டா இதே தான் இங்கேயும் இருக்கும், இதே தான் இங்கேயும் இருக்கும், இதே தான் இங்கேயும் இருக்கும். இப்போ டோட்டல் ஏரியா வேணும் அப்படின்னா you have to multiply it by 4. ஸோ அதனால் நான் என்ன எழுதுகிறேன், required area is equal to 4 times integral a to b y dx. இப்போ yங்கிறது யார், இதிலிருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ x square plus y square equal to a square. இப்போ y square equal to a square minus x square, y is equal to root of a square minus x square. ஸோ yக்கு பதிலாக root of a square minus x square into dx. ஸோ 4 times. ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க இந்த ஃபார்முலாவை. இன்டெக்ரல் root of a square minus x square into dx is equal to x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a அப்படின்ற ஃபார்முலா ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் இருக்குது. சரியா? ஸோ லிமிட்ஸ் 0 to a. முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன். a by 2 a square minus a square 0 by 2 0 into any number 0. a square by 2 sin inverse of a by a na it is 1. So அப்போது 0 plus a square by 2 sin inverse of 1. அடுத்தது லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன்னா 0 multiplied by any number is 0. sin inverse of 0 தான். அப்போ இதுவும் 0 ஆகிடும். ஸோ you will left with only 4 times a square by 2 and sin inverse of 1 is nothing but pi by 2. ஸோ அப்போது a square by 2 into pi by 2. 2 2s are 4 cancel ஆகிடும். ஸோ it is pi a square. ஸோ which you studied in your lower classes. area of circle is pi r square அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஆறுங்கிறது அங்கே ரேடியஸ், இங்கே ரேடியஸுக்கு அவங்க ஏன்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க, அதனால் r is replaced by a. ரைட். இப்போ எக்ஸசைஸில் இருக்கிற இன்னொரு கொஸ்டின். Calculate the area bounded by the parabola y square equal to 4ax. y square equal to 4ax னா உனக்கு தெரியும், it is a right open parabola. So and its lattice rectum. அப்படின்னா உனக்கு lattice rectumனா என்னன்றது நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது ஞாபகம் இருக்கணும். ஸோ lattice rectum அப்படின்றது யார் அப்படின்னா, perpendicular line passes through the focus. Line passes through the focus and perpendicular to the axis is called lattice rectum அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So calculate the area of the region. Calculate the area of the parabola cut off by its lattice rectum. So parabolaவுக்கும் lattice rectumக்கு இடையில இருக்கிற இந்த total area என்ன அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், you can use this formula only to find the area of the region bounded by the curve and the axis alone. அப்போ இந்த ஏரியா மட்டும்தான் உனக்கு தெரிய வரும். அப்போ இந்த ஏரியா வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம், and this line is symmetrical line. அதாவது இந்த லைன் வந்து இந்த கர்வை 2 ஈக்குவல் பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது. அப்போ இந்த ஏரியாவும் கட்டாயமாக சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அப்போது இந்த ஏரியாவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும், மல்டிப்ளைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிரும். அப்போது 2 times integral a to b by dx. அப்போது we are finding the total area. மொத்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஏரியாவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்ட்டு 2 பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2 times integral 0 to a. லிமிட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது x is equal to 0ங்கிற லைனு, இது x is equal to aங்கிற லைன்ஸ் parallel to y axis. Suppose 0 to a y. ஸோ இதிலேருந்து y யாருன்னு கொண்டு வரணும். இப்போ y square equal to 4ax. அப்போ y is equal to என்னவா இருக்கும், root of 4axன்னு சொல்லலாம். root 4 வந்து 2, root aவை root aன்னு எழுதிக்கிறேன், root xஐ root xன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ 2 times root a into root x.
So 2 2s are 4 root a, root x ங்கிறது x power 1 by 2 into dx. So 4 root a 0 to a x power 1 by 2 dx. x power 1 by 2 integration பவரில் 1 ஆட் பண்ணால் போதும். அப்போ x power 3 by 2 by 3 by 2 இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் 2 by 3. இந்த ரூட் ஏங்கிறத a power 1 by 2ன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ இது a power 1 by 2 அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணால் a power 3 by 2 பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அப்போ 1 by 2 ப்ளஸ் 3 by 2னா 4 by 2 வரும். இட் இஸ் 2. ஸோ இட் இஸ் 8 by 3 a ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ரைட். ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன். மீதி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட்.